ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। सब तो पहला गल करांगे जिस तरीके दे नाल अज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होने जा रही है तो उसदे विच नवे प्रधान नूं लैके फैसला आ सकता है। कौन हो सकता है पंजाब कांग्रेस का नवा प्रधान, इस दे बारे भी विचार चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे विरोधी धिर दा नेता कांग्रेस पार्टी दे वल्लों विरोधी धिर दा नेता किस नूं बनाया जावेगा उस दे बारे भी विचार चर्चा करांगे ते उधर गल करांगे आम आदमी पार्टी की नवी सरकार दे वल्लों विजिलेंस विभाग दे विच एक महिला नूं मुखी बनाया गया तो उस तो बाद भ्रिष्टाचार नूं लैके किस तरीके दे नाल काम हो सकता है, की कदम चुके जाणगे तां उस दे बारे भी विचार चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे जिस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों एक वड्डा फैसला लिया गया है एक पेंशन एक विधायक नूं लैके तां उस दे खिलाफ हुण विधायक लामबंद होना शुरू हो चुके ने। कौन कौन इस फैसले का विरोध कर रहा है क्यों कर रहा है इस बारे भी चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे केंद्र सरकार दे वल्लों जिहड़ा बिजली मीटरां नूं लैके पंजाब सरकार नूं चेतावनी दित्ती गई है ते उधर किसानां दे विच भी इस नूं लैके गुस्सा पाया जा रहा है। तां की स्थितियां रह सकदियां ने पंजाब दे अंदर बिजली नूं लैके मीटरां नूं लैके आउण वाले समय दे विच इस दे बारे भी चर्चा करांगे ते इस प्रोग्राम दे विच अज साडे नाल शामिल ने सियासी माहिर डॉक्टर भेमेंद्र सिंह। सब तो पहला उन्हां दा प्रोग्राम दे अंदर स्वागत करांगे। डॉक्टर साहब प्रोग्राम च निघा स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद गुरप्रीत जी। डॉक्टर साहब जिस तरीके दे नाल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी एक वड्डी हार हुई है इन्हां चोणां दे विच तां उस तो बाद प्रधान सीगे जिहड़े सूबियां दे उन्हां तो अस्तीफा मंग लिया गया तां हुण अज मीटिंग होण जा रही है कांग्रेस पार्टी की। तां की लगदा है कि किस नूं पंजाब दा प्रधान बनाया जा सकदा है? आपां बाकी सूबियां दी गल जे बाद चों करांगे तां पंजाब दी गल पहलां करदे हां ते कौन हो सकदा है पंजाब दा नवां प्रधान? जी देखो, जिथों तक कांग्रेस की गल है गुरप्रीत जी, और आप सारे जानते हैं कि पिछले लंबे समय तो ये बारे आप लगातार गल करते आ रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि काटो कलेश घटन का नाम नहीं लै रहा, लगातार वध रहा है। आप पिछला 1.5 साल तुसी देख लो, और जो ही नवजोत सिंह सिद्धू होरा ने लगातार चाहे वो कैप्टन साहब होन चाहे चन्नी साहब होन उन्हां दे उत्ते जिहड़े असीं वड्डे सवाल चुके सीगे, और उस तो बाद ये मन्निया जा रहा सीगा कि शायद नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे प्रधान बनन तो बाद कि काटो कलेश घट सकता है और इहदे उत्ते जिहड़ा हैगा जथेबंदक ढांचा उसारिया जा सकता है नवें सिरे तो। नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी उन्हां दे उम्मीदां सीगियां कि कांग्रेस दा बेड़ा पार जिहड़ा हैगा लगाउणगे, पर आपां ने देखिया कि जिहड़ी दिक्कत आई कांग्रेस का जिहड़ा जथेबंदक ढांचा सी वो उस तरह मजबूत नहीं हो सकिया, और जिहदे करके बहुत सारे ग्रुप पैदा होए, ग्रुपिज्म पैदा होया, जिहदे विच प्रताप सिंह बाजवा होरां ने वखरे तौर पर राग अलापने शुरू किए, और तुसीं देखिया होएगा कि चन्नी साहब का ग्रुप, और इस तरह तुसीं देखिया होएगा कि रवनीत बिट्टू होरां दा वखरा ग्रुप जिहड़ा सीगा और वखरी तरह दे राग अलाप रहे सी। इस तरह होर बड़े जिहड़े ने निक्के मोटे ग्रुप जिहड़े सीगे ओह कांग्रेस दे विच पैदा होए, जिन्हां ने कांग्रेस नूं बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते नुकसान पहुंचाया। और इहदा नतीजा की निकलिया? इहदा नतीजा आपां पहलां भी दस्सिया कि चोणां दे विच जिहड़ा सीगा बहुत वड्डी हार कांग्रेस नूं देखनी पई, और वो काटो कलेश ओह ग्रुपिज्म या होर जिहड़ी विचारधारा तो सखणी जिहड़ी पार्टी हुंदी नज़र आई लोकां नूं। सो कहण दा मतलब है कि एक पासे कांग्रेस ने वड्डे वड्डे वादे कीते, कैप्टन साहब होण या चन्नी साहब होण, पर दूजे पासे जिहड़ा जमीनी पद्धर सीगा कांग्रेस दा वो जमीनी पद्धर जिहड़ा हैगा बहुत उहदे उत्ते कम करदे नज़र नहीं सी आ रहे। सो नतीजा आपां वेख ही लिया कि बहुत वड्डी हार कांग्रेस नूं जिहड़ा हैगा वो करना पिया। सो इस करके कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस वेले एक खला दे विचों कांग्रेस गुजर रही है। पंजाब दी कांग्रेस नूं ये पता नहीं लग रहा कि उन्हां दा प्रधान जिहड़ा हैगा आउण वाले समय दे विच किहड़ा बनेगा। पर तुसीं जदों पिछली आपां देखदे हां, पिछला चाहे वो जाखड़ साहब होण, चाहे तुसीं देखिया होगा कि प्रताप सिंह बाजवा होण, दुल्लो साहब होण, हुण तक जिन्ने भी प्रधान रहे ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗਰਜਦਾ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ? ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੋ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ LOP ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਠੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਨਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ 24 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣ ਵੀ ਗਏ, FIR ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਮਪੀ, ਐਮਐਲਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਗੋਕੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਗੋਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ,
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਲਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ BBMBA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ BSF ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ BSF ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ। ਜੀ ਇਸੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਸ਼ੂਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 300 ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਆਪਾਂ ਦਈਏ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।